السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدر مجلس واستاذ گرامی فضیلت الشیخ خورشید احمد السلفی حفظہ اللہ، رئیس مرکز السنہ فضیلت الشیخ محمد نسیم المدنی حفظہ اللہ، معزز و مکرم و محترم علماء کرام، دعات عظام، عزیز طلباء، یقیناً یہ میرے لیے خوشی و مسرت و شادمانی کا پل ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس خوبصورت سے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا اپنے فاضل دوست فضیلت الشیخ پرویز یعقوب المدنی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی اور اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے۔ محترم سامعین، یقیناً یہ جو مجلس یہاں رچائی اور بسائی گئی ہے، یہ بڑی ہی مبارک مجلس ہے۔ یہاں ملک نیپال کے مختلف علاقے سے ائمہ و دعات و مدرسین کو اکٹھا کیا گیا ہے جمعیت الحرم الخیریہ کے بینر تلے، تاکہ مل بیٹھ کر کے کچھ باتیں کی جائیں، دعوتی مشن کو تیز تر کیا جائے، اس میں بہتری لائی جائے اور اچھے ڈھنگ سے دعوت اللہ کا کام کیا جائے، تاکہ جو ثمرات اس کے ملنے چاہیے اور اس کے ثمرات جو حاصل ہونے چاہیے صحیح ڈھنگ سے وہ نتائج حاصل ہوں اور دعوت اللہ کا کام صحیح ڈھنگ سے چل سکے۔ میرے بھائیوں، ابھی استاد محترم فضیلت الشیخ خورشید احمد السلفی حفظہ اللہ کی زبانی آپ نے سنا کہ ایک داعی کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، کن امور پر اس کی توجہ ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے فاضل دوست شیخ قمر ریاضی حفظہ اللہ سے آپ نے یہ سنا کہ ایک کامیاب داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ان اوصاف سے متصف کرے تاکہ اس کے دعوتی مشن میں برکت ہو اور لوگ اس کی دعوت سے مستفید ہو سکیں۔ میرے بھائیوں، ہم دعات ہیں اور دعوت کے مختلف وسائل ہیں جن کو ہم اپنے بساط، اپنی وسعت، اپنی طاقت کے مطابق استعمال کر کے بروئے کار لا کر کے اور ہم دعوتی کاج کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خطبہ ہے، درس ہے اور تدریس ہے، جولات دعویہ ہیں، لقاءات فردیہ ہیں، یہ تمام تر جو وسائل ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انہی وسائل میں سے ایک جو بڑا اہم وسیلہ اس زمانے میں ہے اس کی طرف میں اپنے دعات کی توجہ مرکوز کرانا چاہوں گا۔ وہ
सोशल मीडिया। आप जानते हैं आज कि इस वक्त में पूरी दुनिया की आबादी कितनी है? तकरीबन 10 अरब इंसान आज रुए जमीन पे बसते हैं, जिनमें से एक सर्वे है जो केपीओस नामी एक एजेंसी है, आलमी एजेंसी है, जिसने सर्वे किया है, जिससे इंसानियत की पूरी आबादी में से तकरीबन 63.5% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। यानी 10 अरब अगर आबादी है तो तकरीबन 6 अरब लोग तकरीबन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और 6 अरब की जो तादाद है ये बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से हम अपनी बात को, अपने पैगाम को, अपनी दावत को पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम वक्त में पहुंचा सकते हैं। और इसका इदराक इस्लाम दुश्मन ताकतों ने किया। आज आपको इंटरनेट का ये जमाना है, आपको लाखों की तादाद में ऐसी वेबसाइटें मिल जाएंगी जो लोगों को फुहाशी, बदकारी, बेहयाई की दावत देती। लेकिन इस्लामी जो वेबसाइट हैं, जो सही नहज और सही तरीके की तरफ इंसानियत की रहनुमाई करती है, वो बहुत कम है उनके मुकाबले। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए, दुआत को चाहिए खासतौर से, कि वो इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करें। आज इस्लाम दुश्मन ताकत है, और जो गलत मनहज और गलत फिक्र वाले लोग हैं वो इस वसीले का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और घर घर में बच्चे बच्चे तक रसाई हासिल करके और अपने फासिद अकीदे को और अपने फासिद ख्यालात को फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। हमारे पास तो सही दावत है, कुरान और हदीस की दावत है, सही मनहज है, हम अहले हदीस हैं, कुरान और हदीस वाले हैं, हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मनहज, सही उसवा, सही तरीका है। हम उसको अच्छे अंदाज में पेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए कोई मुनज़्ज़म प्लानिंग नहीं है। कभी कोई मैसेज डाल दिया, कभी कोई रिसाला डाल दिया, कभी कोई हदीस डाल दी। ये काम तो है लेकिन मुनज़्ज़म नहीं। मैं अपने फाजिल दोस्त शेख परवेज याकूब हफिज़हुल्लाह से गुजारिश ये भी करूंगा कि आप एक दौरा करवाएं। ये जो हमारे दुआत हैं या आपके जेरे निगरानी जो दुआत काम करते हैं, उनके लिए एक खास दौरे का एहतिमाम करें, जिसमें ट्रेनिंग दें कि किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो थोड़े वक्त में ज्यादा काम कर सकते हैं और दावती काज को, दावती मिशन को सही ढंग से वो आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे इस यूट्यूब के इस्तेमाल का तरीका बताया जाए। आज दुनिया में सबसे पहले नंबर, जो सबसे ज्यादा देखा और इस्तेमाल होने वाला और सुनने वाला जो प्रोग्राम है वो यूट्यूब है, जो सबसे ज्यादा दुनिया में सुना जाता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप है, तीसरे नंबर पर फेसबुक है और चौथे नंबर पर इंस्टाग्राम है। ये सोशल मीडिया के ये जराए हैं, ये मौके हैं। मेरे भाइयों, आज इस्लाम दुश्मन ताकतें इनका भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं और पूरे तौर पे खुराफात को और गलत मनहज को, गलत तरीके को हमारे बच्चों तक, हमारे घर की औरतों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम इस मैदान में बहुत ही कोरे हैं और हमसे बहुत तसाहुली है। तो लिहाजा मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि सही अंदाज में आप इसका इस्तेमाल करें। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें मिली हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी है। इनका इस्तेमाल करके हम सही तौर पे कम वक्त में ज्यादा काम कर सकते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ तरह के लोगों तक, पूरी दुनिया तक आम कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ये छोटी सी मिसाल देखिए, अभी हमारे सामने ये जो मोबाइल लगी हुई है, हम यहाँ जो ये जो प्रोग्राम छोटा सा हो रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ कोने से लोग फेसबुक के जरिए से देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے میرے بھائیوں، ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک بار پھر اس شکریہ کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم فضیلت الشیخ پرویز یعقوب مدنی حفظہ اللہ کی عمر کو دراز کرے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس میں جو بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ دعوتی مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر کے پیار محبت کے ساتھ رہنے اور دعوتی کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔